वनराजयः ववो वायु सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत मुमुचोर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जो अनुसागरम् तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सकौ श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्दपयोधसौभगम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः स्वकीयं यद् भवेत् तेज तच्च भागवते ददात् नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अद्भ्यः संवृतः पृथिव्यैरसाज विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे एक तुलसीનું પાન પણ ભાગવતજીને અર્પણ કરજો। तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदातुभ्यम् अर्पयामि हरे प्रियाम्। मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रति गृहीयताम्। तारो भागवत जी नो प्यालो मन मीठो मीठो लागे। तारो भागवत जी नो प्यालो मन मीठो मीठो लागे। तारो भागवत जी नो प्यालो मन मीठो मीठो लागे। भागवत जी नो प्यालो मीठो मीठो तारो यमुना जी नो आरो मन मीठो मीठो लागे। मीठो मीठो लागे मने वालो वालो लागे। मीठो लागे मने वालो वालो लागे। मीठो मीठो लागे मने वालो वालो लागे। मीठो मीठो लागे मने वालो वालो लागे। तारो भगवत जी नो प्यालो मीठो मीठो लागे। श्री राधे मीठो मीठो लीला नो लटकारो मन मीठो मीठो लागे। लीला नो लटकारो मीठो मीठो लागे। मन गोविंद गोविंद बोल मन माधव माधव बोल। मन गोविंद गोविंद बोल मन माधव माधव बोल।
ગોવિંદ બોલ મન માધવ માધવ બોલ भगवत जी नो प्यालो मन मीठो मीठो लागे भगवत जी नो प्यालो मीठो मीठो लागे પછી સંસારિયાનો વારો મન તીખો તીખો લાગે સંસારિયાનો વારો તીખો તીખો લાગે પછી સંસારિયાનો વારો મન તીખો તીખો લાગે લીલાનો લટકારો મને મીઠો મીઠો લાગે તારો લીલાનો લટકારો મીઠો મીઠો લાગે તારો યમુનાજીનો નારો મીઠો મીઠો લાગે તારો યમુનાજીનો નારો મીઠો મીઠો લાગે મીઠો મીઠો લાગે મને વાલો વાલો લાગે मीठो मीठो लागे मने वालो वालो अरे मीठो मीठो लागे मने वालो वालो लागे मीठो मीठो लागे मने वालो वालो लागे हर भगवत जी नो प्यालो मने मीठो मीठो लागे तारो भगवत जी नो प्यालो मन मीठो मीठो लागे भगवत जी नो प्यालो मीठो मीठो लागे मन गोविंद गोविंद बोल मन माधव माधव बोल गोविंद गोविंद बोल माधव माधव बोल मन गोविंद गोविंद बोल माधव माधव बोल मीठो मीठो लागे मन
મને વાલો વાલો લાગે. મીઠો મીઠો લાગે મને વાલો વાલો લાગે. મીઠો મીઠો લાગે મને વાલો વાલો લાગે. મીઠો મીઠો લાગે મને વાલો વાલો લાગે. તારો ભગવતજીનો પ્યાલો મને મીઠો મીઠો લાગે. ભગવતજીનો પ્યાલો મીઠો મીઠો લાગે. તારો ભગવતજીનો પ્યાલો મને મીઠો મીઠો લાગે. ભગવતજીનો પ્યાલો મીઠો મીઠો લાગે. મીઠો મીઠો લાગે. મીઠો લાગે મને વાલો વાલો લાગે. નમોસ્તુતે વ્યાસ વિશાલ બુદ્ધે ફુલ્લારવિંદાં યદમગ્રનેત્રં येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय कनकारा प्रभु नटवर नंदलाला मीठी मीठी मोरली वाला मीठी मीठी मोरली वाला गोपीना प्यारा ओम जय काना काड़ा प्रभु जय काना काड़ा मीठी मोरली वाड़ा मीठी मोरली वाड़ा गोपीना प्यारा ओम जय काना काड़ा। कामण गारा आन कामण बहु भावाले कामण बहु माखन चोरी मोहन माखन चोरी मोहन हित चोरी लीधा ओम जय काना कारा प्रभु जय काना काड़ा मीठी मोरली वाड़ा मीठी मोरली वाड़ा गोपीना प्यारा ओम जय काना काड़ा। नंद यशोदा हेर वैकुंठयो तारु वाले वैकुंठयो तारु कालिय मर्दन की कालिय मर्दन की धायो ने चारी ओम जय काना काड़ा जय काना काड़ा प्रभु जय काना काड़ा
बलिवाड़ा राधे ना प्यारा। ओम जय कान्हा काड़ा, ओम जय कान्हा काड़ा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलायुधनो सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। मंगलारात्रिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं सप्तास्यासन्नपरिधयस्त्रीः सप्तसमिदः कृताः देवा इति नन्दनवाना अवदनं पुरुखं पशुं मन्त्राभ्यां पुष्पाभ्याम् अस्ताभ्यां देववन्दनं प्रतिदेववन्दनं स्वात्माभिवन्दनं ते हस्तो प्रक्षाल्य हृदय भवतु कोमलं चक्षुर्भवतु निर्मलम् हस्तो भवतु शीतलं मस्तके धारयाम्यहम् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिप्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलम्। एषते भगवद्चरणे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हाथ जोड़ी भगवान ने प्रार्थना करिए। नो मीड्यते प्रवपुषे तडिदम्बराय धन्यावतं सपरिपीच्छलसन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। भगवानની એક પ્રદક્ષિણા કરીને આપણે દરેક પોતપોતાનું સ્થાન આપણે ગ્રહણ કરશું। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे से सफल बना जावे।
सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीना दुखी निबलो विकलों के सेवा बना संताप रे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप रे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निषादीन दूर रहे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निषदीन दूर रहे। जीवन हो शोध सरल अपना सोचे प्रेम सुधा रस बरसावे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना सोची प्रेम सुधा रस बरसावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे। शुभ ज्ञान रहे। निज
का प्रभु ध्यान रहे शुभ ज्ञान रहे जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। श्री महाराज जी की जय श्री महाराज जी की जय मानव धर्म प्रसार की जय मानव धर्म प्रसार की जय यज्ञ पुरुष भगवान की जय यज्ञ पुरुष भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મધુર બાલ લીલાઓનું વર્ણન શાસ્ત્રીજી મહારાજ અમને તમને સંભળાવશે। ધર્મ, ઉપાસના અને આધ્યાત્મ। અમારે તમારે આધ્યાત્મના શિખરે પહોંચવાનું છે, પણ એમાં ધર્મ અને ઉપાસના એ સાધન છે। ઉપાસના એટલે જપ, પાઠ, પૂજા, કથા, કીર્તન, યજ્ઞ, હવન, તીર્થ, વ્રત। અને ધર્મ એટલે સત્ય, દયા, પરોપકાર, અહિંસા, પ્રેમ, કરુણા। શાસ્ત્રી વ્યાખ્યા છે। ધર્મ એટલે મઠ મંદિર નહીં। તમે મંદિરે જઈ આવ્યા અને તમે ધાર્મિક થઈ ગયા, એ વાત શાસ્ત્ર સંમત નથી। તમે ઉપાસક છો। ઘણા લોકો ધાર્મિક બહુ હોય છે, ઉપાસક બહુ હોય છે, પણ ધાર્મિક નથી હોતા। તો ધાર્મિક પણ થવું પડે અને ઉપાસક તો બનવું જ પડશે। આને એમ સમજવું હોય તો એમ સમજી શકો, ધર્મ એટલે ખેતર અને ઉપાસના એટલે બિયારણ। તમારું બિયારણ બહુ સારું હોય પણ ખેતર ખારોપટ હોય તો ऊसर बीज बये फल जथा, ऊसर बरसे तृण नहीं जामा।
એટલે ખારા પટમાં ગમે તે બિયારણ સારુંમાં સારું બિયારણ હોય પણ એ ઉગે નહીં, એનું કંઈ મળે નહીં. તમારી માળા બહુ હોય, તમે કોઈ કથા મૂકતા જ ના હો, તમે તીર્થ વ્રત ખૂબ જ કરો છો, માળાએ બહુ કરો છો, પણ એક નંબરના ખોટા બોલા છે. એટલે બિયારણ તો તમારું સારું છે પણ ખેતર ખારો પટ છે. તમારામાં અહિંસા નથી, તમારામાં દયા નથી, તમારામાં પરોપકાર નથી. પરોપકાર એટલે સેવા નથી. તો એ બધું ખારા પટમાં વાવેલા જેવું થઈ જશે, ગમે તેટલી પૂજા પાઠ હશે. ચાલો, તમારું ખેતર બહુ સારું હોય પણ એમાં કંઈક વાવો નહીં તો તમે સત્યવાદી છો, તમે ધાર્મિક છો, પરોપકારી છો, પણ જપ, પૂજા, પાઠ, કીર્તન એ પણ કરવું પડે, કારણ એ બિયારણ છે. ખેતર ખાલી એકલા કંઈક કરે ને ખેતરમાં, એમાં બિયારણ વાવવું પડે. તો આ બિયારણ છે, પણ બેના ભેદને સમજવું પડશે તો સાવધાની વધારે રહેશે. ચાલો સાહેબ, તમારું ખેતર સારું હોય ને બિયારણ થોડુંક નબળું હોય તો કંઈક પાક આવશે, પણ ખેતર નબળું હશે ને તો કંઈ નહીં આવે. એકાદ માળા ઓછી હશે તો ચાલશે, એકાદ તીર્થ નહીં પહોંચશું તો ચાલશે, પણ ખોટું બોલશો તો નહીં ચાલે, કોઈનો જીવ દુભાવશો તો નહીં ચાલે, કોઈની સાથે અન્યાય કરશો તો જરાય નહીં ચાલે. ઘણા લોકો કહે ને કે ફલાણા ભક્તિ બહુ કરે પણ એને ભક્તિ ઉગી નહીં, આમ જ નથી ઉગતી. એ મંદિરમાં 2 કલાક બેઠો હશે, પણ પોતાનું જે જીવનનું જે બીજા જે પાસા છે એ તરફ એનું ધ્યાન હોતું નથી. અને પૂજારીઓને મેં ક્રોધ બહુ જોયા છે, પાછા બહુ જ ગુસ્સા કરે, અને ગુસ્સા કરે પછી તો માણસને ભાન હોય ને શું શું બોલી નાખે. અમારા બાવા સાધુ તરત તપી જાય, જો અનુભવ કરજો, મોટા ભાગના એ તરત તપી જાય. એટલે એમની પાસે ઉપાસના તો છે પણ અહિંસાનો વ્રત નથી, એટલે કોઈને આપણે મન વાણી અને કર્મથી દુઃખ ન પહોંચે. તો ઉપાસક અને ધાર્મિક, ખેતર અને બિયારણ. ચાલો સાહેબ, તમારું ખેતરે સારું હોય ને બિયારણે સારું હોય, તેમાં પાક આવે ને, પાક, અને પાક જે આવે ને એનું નામ છે આધ્યાત્મ. તો આધ્યાત્મ એટલે શું પાછું? પરીક્ષિત રાજાને શ્રાપ થયો કે આજથી 7મા દિવસે તને તક્ષક કરડશે. સર્પદંશથી, તક્ષક શબ્દ સર્પદંશથી તારે મૃત્યુ થશે. આના પર હું ઘણી વખત બોલેલો છું, મારા જૂના શ્રોતાઓને ખ્યાલ હશે કે આ 7 દિવસમાં બધું કઈ રીતે ગોઠવણું હશે. પરીક્ષિતને હાજે સમાચાર મળ્યા, ગંગાના કાંઠે ગયા, દીકરાને બધું હોંપણી કરી, પછી ઋષિ મુનિઓ બધા આવી ગયા પરીક્ષિતજીને મળવા, અને ઋષિઓને પ્રશ્ન કરે છે. બધા ઋષિઓ મુનિને વોટ્સએપ ગયું હશે, બધાને હેલિકોપ્ટર હશે, લઈ લઈને બધા પહોંચી આવ્યા હશે. કોઈ મથુરા હશે, તો કોઈ ચિત્રકૂટ હશે, તો કોઈ અયોધ્યા જે હશે, ક્યાંય હશે. તો સાધુ તો બધા કાં ભંડારામાં ક્યાંય ભેગા થયા હોય તો ભલે. એટલે આમ ભાગવત જ છે ને કે બધા ઋષિઓ મુનિઓ ભેગા થયેલા, અને એ બધા મોટા મોટા નામ છે એમાં, બધાનું નામ છે. એટલે 7 દિવસ સાહેબ, પરીક્ષિતને તો સર્પ કરડવાનો હતો, પણ અમને તમને એક સર્પ કરડવાનો છે, અને સર્પનું નામ છે કાલ વ્યાલ મુખગ્રાસ ત્રાસ નિર્ણાસ હેતુવે. કાળ સર્પ. અને કાળ સર્પ ક્યારે કરડશે કે નક્કી નહીં. અમારા તમારા કરતા પરીક્ષિતજી ભાગ્યશાળી છે કે એને 7 દિવસ તો મળી ગયું, બંધાઈ ગયેલા ને ઋષિ. તો 7 દિવસ પહેલા અગર જો મરી જાય કોઈ કારણસર, તો પછી ઓલો તક્ષક કે સર્પ કરડે કોને? એટલે ફરજિયાત એને જીવવું જ પડે.
આપણાનું તો કંઈ નક્કી ને, હાથ મિનિટનું નક્કી નથી, હાથ કલાકનું નક્કી નથી. પરીક્ષિતજીને શ્રાપ થયું છે, તને સર્પ દંશ થશે, તારે મૃત્યુ થશે. સાહેબ, ભાગવતજીની કથા તો કરી, છેવટે તો પરીક્ષિતને સર્પ દંશ થાય છે અને પરીક્ષિતજીની મૃત્યુ પણ થાય છે. તો ભાગવત કથાના અનુષ્ઠાનનું ફળ શું મળ્યું? અમારી તમારી સામાન્ય બુદ્ધિથી એમ કહીશું કે ગત કથા ફેલ ગઈ, કંઈ વર્યું નહીં. તમે બધા અહીંયા મંદિરે આવો, આશ્રમે આવો, કંઈક જાઓ ને તમારા મનમાં સંકલ્પો પૂરા થાય, તમારી માનતા પૂરી થાય તો હા તમે બધા તો જો ભાઈ ફળી હો ભાઈ. આમાં કંઈ ન થાય તો તમારી શ્રદ્ધા તૂટી પડે. પછી તમે બીજા ઠેકાણા હોતો કે અહીંયા કંઈ વરે એમ નથી. કંઠીઓ બદલતો તો વાર હોતી જ નથી ને. તમારી નિષ્ઠા કાર્યની સાથે છે, ગુરુના સાથે, ભગવાનની સાથે નથી. કાર્ય થયું તમારા મનનું ધારેલું તો તમને માટે સારું, ના થયું તો તમને એમ થયું કે આમાં કાંઈ છે નહીં, ચાલો એ લાંબી ચર્ચાઓ છે. તો સાહેબ, પહેલી વાત તો એ છે કે પરીક્ષિત મહારાજને જે શ્રાપ છે એ તો ઘટિત થયું જ, ભલે ને કથા સાંભળ્યા. તેનું મતલબ એમ થાય કે આ બધાનું જે બીજું કંઈક પરિણામ હશે, અને જે બીજું પરિણામ છે તે છે આધ્યાત્મ. સુખ અને દુઃખ આવે અને જાય, ઘટના ઘટે પણ ઘટના પ્રભાવિત ના કરે. દુઃખેષુ ઉદ્વિગ્ન મના સુખેષુ વિગતસ્પ્રિય વીતરાગ ભય ક્રોધ સ્થિતિ ધીર્મનુરુચ્યતે. સુખ હર સહિ દુઃખ જળ બિલ ખાહી દોષમ ધીર ધરહિ મન માહી. આ આધ્યાત્મ છે અને આ કક્ષાએ પહોંચવાનું છે. જીવનમાં ઘટનાઓ ઘટશે, ઘટશે અને ઘટશે, પણ ઘટનાઓ અમને તમને સુખ અને દુઃખ ના આપી શકે એવી મનઃ સ્થિતિ, એવી એને એક અંદરનું જે સ્થિતિ છે એ આધ્યાત્મ છે. મહારાજ પરીક્ષિતને 7 દિવસ પૂરો થવા આવ્યું, સેવકો સાવધાન છે અને કીધું કે મહારાજ તક્ષક આવી રહ્યો છે. પરીક્ષિતજી કે ભલે આવે, આવવા દો. અત્યાર સુધી એક મને ગલતફહમી હતી, એક ભ્રાંતિ હતી કે તક્ષક કરડશે ને હું મરી જઈશ. પણ કથા સાંભળ્યા પછી એક વાત સમજાઈ ગઈ કે તક્ષક મને નહીં કરડે, એ બહુ તો મારા શરીરને કરડશે, એ મને કંઈ નહીં કરી શકે. હું શરીર નથી, શરીરથી અલગ મારું અસ્તિત્વ છે. ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. અને ભગવાન સુખદેવજી છેવટે પરીક્ષિતને સાવધાન કરે છે, તું સ્થિતિમાં પહોંચી જા. અહમ બ્રહ્મ પરમ બ્રહ્મ બ્રહ્મા અહમ પરમમ પરમ. તું બ્રહ્મ સ્વરૂપ મૂળ સ્થિતિમાં જીવ પાવ નિજ સહજ સ્વરૂપા. આનું નામ છે આધ્યાત્મ. તો આ અનુષ્ઠાનો જે છે એ ઉપાસના છે. ઉપાસનાની સાથે સાથે અમારું તમારું ધર્મ, જેને એક શબ્દોમાં વ્યક્ત કરવા માટે અમારા ગુરુજીએ સંદેશો આપ્યો, मानव धर्म। मानव एक जाति और मानवता ही एकमात्र धर्म। कुछ भी बनने से पहले आप मानव बनो तो धर्म अमारा तमारा जीवन में उतरे। मानव मात्र ने उपयोगी जे धर्म छे। उपासना सौने अलग अलग होई सके पर धर्म अलग होई सके नहीं। सत्य, दया, परोपकार, अहिंसा, करुणा ये अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग ना होय। मठ, मंदिर, कथा कीर्तन, सगुण निर्गुण भगवान विविध स्वरूपों ए उपासना बधाने अलग अलग होई सके। तो आ बधाए आध्यात्मनी कक्षाए पहुँचो अने मानव जीवन जे परम लाभ छे त्यां सुधी आपणे पहुँचीए। भागवत कथाना अनुष्ठान, यज्ञनी परिक्रमा अने भगवानने जे पधरामणानो उत्सव छे एमांथी एक प्रेरणा मळे, एक शक्ति मळे अने आपणा मूळ स्वरूप सुधी पहुँचीए एवी अभ्यर्थना गुरुदेवने, भागवत भगवानने अने आप सौने खूब खूब धन्यवाद। मारा श्री हवे आगळनी कथा प्रसारणशे। कृष्ण मंत्राधिदेवता
सर्वद्या सर्ववन्द्या च वृन्दावन विहारिणी वृन्दाराध्या रमाशेष वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गन्धर्वा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परता पूर्ण पूर्णचन्द्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यम् भवव्याधि विनाशिनी भवव्याधि विनाशिनी अथ श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र। करारविन्देन पदारविन्दो मुखारविन्दे निवेशयन्तं तस्य पथस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति अत्याधिकं मोहवशादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूपदं सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति।
નામાનિ વિષ્ણુ પ્રવદન્તિ મજા તે નિશ્ચિતં તન્મયતામ્રજન્તિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ જીહવે સદૈવં ભજ સુંદરાણિ નામાનિ કૃષ્ણસ્ય મનોહરાણિ સમસ્ત ભક્તાર્થિવિનાશનાનિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ સુખાવસાને ઇદમેવ દુઃખાવસાને ઇદમેવ દેહાવસાને ઇદમેવ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ શ્રી કૃષ્ણ રાધા વરગોલેશ ગોપાલ ગોવર્ધન નાથ વિષ્ણુ જીહવે વિશ્વામિતદેવ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ રસાગ્નિ મધુર પ્રિયા સત્યમ હિતં ત્વાં પરમં વદામિ આવર્ણયેતા મધુરાક્ષરાણિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ મમેવ રાજે મમ દેહી જીવે સમાગતે દંડધરે કૃતાંતે કર્તવ્યમેવં મધુરં સુભાભ્યા ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ માધવ સ્તોત્ર પ્રેમથી પાઠ જે કરે દામોદર દાદાને સહેજે ગોલોક સંચરે ઓમ શ્રી ગણેશાય નમઃ શ્રી સરસ્વત્यै નમઃ
શ્રી સદ્ગુરુભ્યો નમઃ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. હનુમાનજી મહારાજ કી જય. શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. ભગવાન શ્રી વેદવ્યાસ મુનિ કી જય. ભગવાન શુકદેવજી મહારાજ કી જય. શ્રી પરીક્ષિત રાજા કી જય. ગોવિંદ ગોપાલ ગોપાલા રે ગોવિંદ ગોપાલા. શિવજી કૃપાલા શિવજી કૃપાલા શિવજી કૃપાલા રે. ભજ મન શિવજી કૃપાલા શિવજી કૃપાલા શિવજી કૃપાલા શિવજી કૃપાલા રે. ભજ મન શિવજી કૃપાલા શિવજી કૃપાલા શિવજી કૃપાલા શિવજી કૃપાલા રે. ભજ મન શિવજી કૃપાલા શિવજી કૃપાલા શિવજી કૃપાલા શિવજી કૃપાલા રે. ભજ મન શિવજી કૃપાલા. ગુરુજી દયાલા ગુરુજી દયાલા ગુરુજી દયાલા રે. ભજ મન ગુરુજી દયાલા ગુરુજી દયાલા ગુરુજી દયાલા ગુરુજી દયાલા રે. ભજ મન ગુરુજી દયાલા ગુરુજી દયાલા ગુરુજી દયાલા ગુરુજી દયાલા રે. ભજ મન ગુરુજી દયાલા દયાલા ભજ મન ગોવિંદ ગોપાલા ભજ મન શિવજી કૃપાલા ભજ મન શિવજી કૃપાલા ભજ મન ગુરુજી દયાલા ગોવિંદ ગોપાલા ગોપાલા શિવજી કૃપાલા શિવજી કૃપાલા ગુરુજી દયાલા ગુરુજી દયાલા ગોવિંદ ગોપાલા ગોવિંદ ગોપાલા શિવજી કૃપાલા શિવજી કૃપાલા ગુરુજી દયાલા ગોવિંદ ગોપાલા ગોવિંદ ગોપાલા ગોવિંદ ગોપાલા ગોવિંદ ગોપાલા
વાસુદેવાય શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મને નમઃ. શ્રી શુક ઉવાચ નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને જતાલાદો મહામના આહોય વિપ્રાન વેદ જ્ઞાન સ્નાત વાચયિત્વા સ્વસ્ત્યયનમ જાતકર્માત્મજસ્ય વૈ કારયામાસ વિધિવત પિતૃદેવાર્ચનમ પિતૃદેવાર્ચનમ बोलिए भागवत भगवान की जय. वैकुंठाधिपति परम पिता परमेश्वर भगवान श्री हरि नारायण द्वारिकाधीश मुरली मनोहर એ ભગવાનનું સાક્ષાત વાંગમય સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યક્ષ એવ હિ એ ભાગવત સ્વરૂપમાં આપણી વચ્ચે અહીં વિદ્યમાન છે. એમને આપણે બધા જ ભેગા થઈ પ્રણામ કરશું. શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. અને એ ભાગવત ભગવાન વિધિ વિધાન સાથે બિરાજિત થયેલા હોય, સપ્તાહ નિમિત્તે સંકલ્પ કરેલ હોય અને એવા પવિત્ર સ્થાનમાં અનેક સિદ્ધો સંતો અને મહાપુરુષોની સૂક્ષ્મ ચેતના એવી ચેતનાઓ પણ એવા સ્થાનમાં વિદ્યમાન હોય છે. તો આવી પાવન ચેતનાઓને પણ પ્રણામ કરીએ છીએ. તેમજ આપણે સૌ એકત્રિત થયેલ અહીં પધારેલ કે જે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહના મુખ્ય પ્રેરણા સ્તોત્ર તેમજ ભગવાન શ્રી રામ जानकीજી તથા સદગુરુ મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ, શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ તથા પંચકુંડીય શ્રી રામ મહાયજ્ઞ જેવા પાવન સ્થાનમાં ચાલી રહ્યો છે, એવા પ્રેરણાદાયી મહામંડલેશ્વર પૂજ્ય શ્રી રાજેન્દ્ર દાસજી બાપુ, પધારેલ આપ સૌ સંતગણો, બ્રાહ્મણ દેવતાઓ, સરસ્વતી સ્વરૂપ વિરાજેલ સંગીતજ્ઞો, આપ સૌ ભક્તો
ભક્ત હૃદય માતાઓ, વડીલો, ભાઈઓ, યુવાનો, ભગવદ કૃપા અર્થે પધારેલ આપ સૌનું ભાગવતજીના દરબારમાં આપ સૌ ભક્તોનું આપના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમાત્મા હું ભાવ્યાસ ગાદી ઉપરથી પ્રણામ કરું છું. શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ કી જય. જીવનમાં કથા જ મુખ્ય છે. પીબત ભાગવતમ રસમ આલયમ. એને પીઓ, એને વારંવાર સાંભળો. એને શા માટે વારંવાર સાંભળવાની જરૂર છે? કોઈક મહાન મોટો કાળમીડ પથ્થર હોય અને એને તોડવો હોય તો તમે લોખંડના એના પર ઘણ મારો, પણ એ પોતે જ લોખંડ જેવો પથ્થર હોય, એ તૂટે નહીં. તમે બીજી વાર મારો તો એ તૂટે નહીં, ત્રીજી વાર મારો તો એ તૂટે નહીં. ન જાણે કેટલી વાર એ પથ્થર ઉપર પછાડવો પડે લોખંડના ઘણને. વારંવાર પછાડવા પડે, વારંવાર એ ઘણ મારવા પડે. એમાં 15મો ઘણ તમે મારો તો એના 2 ટુકડા થઈ જાય. તો આનો અર્થ શું થાય? કે 15મો ઘણ જે લાગ્યો એ જ સાચો ને બાકીના ગયા એ ખોટા. એ બધા જ ઘણ પહેલેથી એના પર અસર કરતા જતા હતા. બીજે તૂટશે, ત્રીજે તૂટશે, ચોથે તૂટશે, ન તૂટ્યો પણ પ્રયાસ ગણનો થતો રહ્યો અને એક પછી એવો એક પ્રહાર થયો કે એના ટુકડા થઈ ગયા. એની અસર થઈ ગઈ અને કામ બની ગઈ. એવી રીતે આપણા મનુષ્યના જીવનમાં પણ ક્યારેક ભાગવતજી સાંભળો, ક્યારેક રામાયણ સાંભળો, ક્યારેક શિવ કથા સાંભળો, પાછી કથા સાંભળો, પાછું સત્સંગ કરો, પાછું કીર્તન કરો, પાછી કથા સાંભળો. એમ સતત જ્યારે કરતા રહીશું ને તો કોઈક એક એવી કથા આવશે કે જે આપણા જીવનને બનાવી દેશે, ધન્ય બનાવી દેશે. એક કોઈ એવો કાળ સમય આવી જશે જે આપણું કામ થઈ જશે. એ પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કરી આપશે આપણને. એક કથા એક જીવનમાં આવશે. શ્રાવણ મહિનો હતો. બધી બહેનો મંદિરમાં ખાસ દીવા, શિવજીના શિવાલયમાં દીવા પ્રગટાવવાનો ખાસ મહિમા છે. તો લોકો શિવાલયમાં બહુ દીવા પ્રગટાવે છે. એટલે બહેનો નિયમ લીધેલો હોય, ઘણી બહેનો હોય કે ભાઈ આપણે દરરોજ જાવું અને શિવાલયમાં દીવો પ્રગટાવો. એમાં થયું એવું કે એક દિવસ ઝરમર વરસાદ સતત વરસતો રહ્યો. એટલે બહેને નક્કી કર્યું કે મંદિરમાં તો જાઉં છું પણ વરસાદ વરસે છે અને આ દીવો પ્રગટાવીને ન લઈ જાઉં પણ એમને લઈ જાઉં અને મંદિરમાં જ્યારે કંઈક એવું માચીસ કે જો કોઈ મળશે એનાથી હું પેટાવી લઈશ. નહીં તો રોજ પ્રગટાવીને લઈ જાય, ઘરેથી જ પ્રગટાવીને લઈ જાય. એ માચીસ પણ ન રાખ્યું, જ્યોત પણ એવી જ રાખી, અપ્રગટ રાખી અને મંદિરે આવ્યા. મંદિરમાં આવે જો વરસાદ તો વરસ્યો તો ખૂબ, પણ કોઈ ત્યાં પાણી, કોઈ માચીસ હતું એ પણ હવાઈ ગયેલું, એ સળગે નહીં. એને નક્કી કર્યું કમાલ છે, અને પાછી જ્યોત, અને ત્યાં પણ કોઈ દીવો પ્રગટ નહીં. અને પોતે જ એ દીવો લઈને આવી પણ સળગતો ન તો, પ્રગટેલ નહીં.
એટલે ઊભી રહી કે સારું કોઈક આવશે તો એનામાંથી પ્રગટાવી લઈશું. એમાં એક બીજા બેન આવ્યા. એ પણ એમના જેમ જ એને પણ એ વિચાર કરીને આવ્યો કે ભાઈ વરસાદ પડે છે તો આપણે ત્યાં મંદિરમાં જઈને વ્યવસ્થા કરી લઈશું. તો એ એમને એમ દીવો લઈને આવ્યા. તો આ બેન આવે એટલે પૂછ્યું કે હું પણ નથી લઈ આવી. તો કઈ વાંધો નહીં, ઊભી રહી, હવે કોઈક ત્રીજું આવશે એની પાસેથી આપણે બે ત્રીજા બેન આવ્યા. એ પણ એવી રીતે જ આવ્યા. એવી રીતે 10 બેનો એમને એમ આવી. બોલો, 10 ની લાઈન થઈ ગઈ મંદિરની. 10 બેનો ઊભી છે મંદિરમાં, પણ બધાના જ્યોત, કોઈના જ્યોત પ્રગટતા છે નહીં. રાહ જોવે કોઈક તો આવશે. અને એમાં એક બેન ઘરેથી જ પ્રગટાવીને લઈને આવતા, છત્રી ઉપર રાખેલી છે અને એમાંય ફાનસ ને બધું જ છે કે જેથી કરીને હવાની પણ અસર ન થાય. પ્રગટ જ્યોત લઈને આવી અને મંદિરમાં જ્યાં પ્રવેશ કરે છે તો 10 જણી જે બહેનો ઊભી હતી ને પહેલેથી જ રાહ જોતી હતી કોઈકનો તો પ્રગટ આવશે. અને એમાં એ બેન આવી અને જોયું કે ઓહો આવી ગઈ. બધી કહેવા લાગી ચાલો બેન મારો દીવો પેટાવી દો, કે મારો દીવો પેટાવી દો. એમ કરતી કરતી 10 જે બીજી હતી એનાય જ્યોત બધા સળગી ગયા ને આખું મંદિર જગારા મારતું દીવાઓથી થઈ ગઈ. એક બેન એવી આવી. બસ એવી જ રીતે આપણે પણ આપણા જીવનમાં અંદર હૃદયલી જે છે જ્યોત એ અપ્રગટ છે. આપણે બધા 1 જણા 2 જણા મંદિરની જેમ ઊભા જ રહીએ છીએ કે કોઈક આવશે કે જે આપણી જ્યોતને પ્રગટાવશે. એમ 1 કથા 2 કથા એવી રીતે 1 સત્સંગ 2 સત્સંગ 4 જણા 5 જણા ઊભા રહીશું, રાહ જોશું. પણ જીવનમાં 1 કથા કોઈ એવી આવી જશે સત્સંગ કે જે આપણા જ્યોતને પણ પ્રગટાવી દેશે. કોઈક કથા આવશે. માટે કથા સાંભળીએ છીએ. ઘટના એકથી જ બની જાય છે, પણ ક્યારે બને? પ્રત્યક્ષતા. એટલે વ્યાસજી કહે છે પીબત ભાગવતમ રસમાલય. આ રસને પીતા રહો. નંદસ્ત્વ આત્મજ ઉત્પન્ને જાતા લાદો ભગવાનની જ્યારે લીલા સાંભળીએ છીએ, લીલા સાંભળતા સાંભળતા જ્યારે પ્રભુનું ધ્યાન ધરીએ છીએ ત્યારે આપણા હૃદયમાં રહેલું માન અને મદ દૂર થઈ જાય છે. આ માન અને મદ, અહંકાર, નશો એ તો છે માન સન્માનની ઈચ્છાઓ કે જે આપણાને પ્રભુ ભક્તિથી અનુભૂતિથી દૂર કરે છે. પણ જ્યારે ભગવાનની લીલા સાંભળીએ છીએ, કથા સાંભળીએ છીએ ત્યારે આ બંને દૂર થઈ જાય છે. અને એ માન અને મદ દૂર થતા બસ એનું ચિત્ત ભક્તિ માર્ગમાં લાગી જાય છે. અને આ ભક્તિ માર્ગમાં 2 મોટા વિઘ્ન કરનારા છે, માન અને સન્માન. શ્રવણથી હૃદયની તૃષ્ણા દૂર થઈ જાય છે, હૃદય શુદ્ધ થવા લાગે છે અને ભગવાનમાં પ્રેમ થઈ જાય છે. શ્રવણ ભક્તિ, ભગવાનમાં પ્રેમ થઈ જાય અને આ જ એકમાત્ર હૃદયને શુદ્ધ કરવાનો ઉપાય છે. હૃદય તૃષ્ણા સમાપ્ત થાય અને પરમાત્મા કર્ણરંધ્રથી હૃદયમાં પ્રવેશ કરે છે. આ સંસારમાં તમારો અને મારો, આપણા બધાનો જન્મ થાય છે અને આપણે જગતમાં આવીએ છીએ. અને આ જ સંસારમાં ભગવાનનો પણ જન્મ થાય છે, તે પણ આવે છે. આપણે પણ આવીએ છીએ અને ભગવાન પણ જન્મ લે છે. કોઈ કે ભગવાન જન્મ ન લે, પ્રગટ થાય, બરોબર છે, પ્રગટ થાય.
અહીંયા એને બોલાવાય કે જેની અહીં ગેરહાજરી હોય, એને તમે બોલાવો તો એ અહીં આવી શકે. પણ જે હાજર જ છે એને તમે કેમ બોલાવશો? જે અહીંયા છે એને કેમ બોલાવશો? એમ પરમાત્મા અહીં હાજર જ છે, જન્મેલા જ છે, પ્રગટ જ છે, તો એને આપણે કેવી રીતે જન્મ લેવો? પણ છતાંય કર્તુમ અકર્તુમ અન્યથા આપી કર્તુમ, ભગવાન બધું જ કરવાને માટે સમર્થ છે. જીવ અસમર્થ છે. જીવનો જ્યારે આ સંસારમાં જન્મ થાય છે તો પોતાના કર્મ પ્રમાણે, કર્મના અનુસાર એનો જન્મ થાય છે. કયા દેશમાં, કયા સ્થાનમાં, કયા માતા પિતા દ્વારા, કઈ યોનિ દ્વારા અને કઈ જ્ઞાતિમાં, આ બધું જ આપણા કર્મને આધીન છે. એટલે આપણે આપણા કર્મને વશ થઈને આ ધરતી પર, એટલે કે આપણો જન્મ થાય છે. જ્યારે ભગવાન જ્યારે પ્રગટ થાય છે કે જન્મ લે છે, એ કરુણાને વશ થઈને આવે છે. સંસારના જીવોને દુખી જુએ છે. સંસારના જીવોને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ માટે, માનવ જીવન સમજાવવા માટે, માનવ ધર્મ સમજાવવા માટે ભગવાન આ ધરતી પર આવે છે. એ આપણા ઉપર કૃપા કરવાની માટે, આપણી ઉપર કરુણા કરવાની માટે આ ધરતી પર આવે છે અને ધર્મનું સ્થાપન કરે છે. લોકોને નીતિમય, ધર્મમય જીવન બતાવે છે. ગીતાજી જેવા સુંદર સદબોધ આપી અને માનવ જીવનને નિખારે છે. ભગવાન પણ આવે છે. ભગવાન પ્રગટ થાય છે. આ સંસારમાં ભગવાન કહે છે કે મારા બે પ્રકારના બાળકો છે, એક નાનો હોય અને એક મોટો હોય. નાનો બાળક કોઈ હોય ને, એ માતા પિતા પર બહુ આશ્રિત હોય. નાનું બાળક માં જેમ કરે તેમ કરે, માં નવડાવે તો નાય, માં એને સરસ મજાના વસ્ત્રો ધારણ કરાવે તો એ વસ્ત્રો પહેરે. એ રડતો હોય તો એની પાસે જઈને એને છાનો રાખે તો છાનો થાય. માં એની બધી સંભાળ રાખે નાના બાળક. અને કોઈ યુવાન પુત્ર હોય તો 21 વર્ષનો 25 વર્ષનો થઈ ગયો હોય તો એ સમર્થ થઈ ગયો છે, એની સંભાળ ઓછી રાખે. પણ જે નાનું બાળક હોય તો એની સંભાળ વધારે રાખે. એમ ભગવાન કહે છે કે મારા બે બાળક છે, એક યુવાન છે, એક નાનો છે. જે મોટા બાળકો છે ને એ બધા જ્ઞાની લોકો છે, જે યમ, નિયમ, ધ્યાન, ધારણા જેવા તપને, સમાધિ સુધી પહોંચી જાય છે. બધા નિયમો પાડી અને કઠિન કઠિન નિયમોનું પાલન કરે, સાધનાઓ કરે, સમાધિ સુધી પહોંચે. એ બધી સીડી દ્વારા એ ચડી જાય. એ એક એક સીડીને પસાર કરતા કરતા ઉપર પરમાત્મા છે પહોંચી જાય. સંસ્કૃતમાં જે સીડી છે ને એને અવતારિકા કહે. અવતારિકા એટલે સીડી જેનાથી ચડી શકાય અને ઉતરી શકાય. એમ ભગવાનના જે મોટા બાળકો છે ને એ બધા જ યુવાન હોય, ચડીને સીડી દ્વારા ચડી જાય. એ જ્ઞાની બાળકો છે બધા. યમ, નિયમ, ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ ને આ બધું એ કરીને ઉપર ચડી જાય છે. અને ભગવાનના નાના બાળકો હોય, કોઈ નાનું બાળક હોય 1.5 વર્ષનું, 2 વર્ષનું, 1.5 વર્ષનું, 1 વર્ષનું, તે એ ઉપર તો ન ચડી શકે ને સીડી. એને ચડતા ના આવડે, એને ધ્યાન કરતા ના આવડે, એને ધારણા સમાધિ શું કહેવાય ખબર ન પડે. એને શું હવે, જો માં ઉપર રહેતી હોય તો યુવાન બાળક ચડી જાય, પણ જો માં ઉપર હોય અને નાનું બાળક નીચે રમતું હોય એ ઉપર ન ચડી શકે. પણ એને શું કરતા આવડે? એને ખાલી રડતા આવડે. એ તો રડે અને એનો રુદનનો અવાજ સાંભળે ને તો માં એને એમ નહીં કહે કે તું ઉપર આવ. એને સાંભળીને માં દોડતી દોડતી નીચે આવી અને બાળકને લઈ લેશે.
એવી રીતે ભગવાનના નાના નાના બાળકો ભક્ત હૃદયના એ રડતા હોય, એ પ્રભુનું ભજન કરતા હોય, યાદ કરતા હોય, ત્યારે ભગવાન એવા બાળકોને જુએ અને ઉપરથી નીચે ઉતરી અને નીચે આવે, એટલે સીડી દ્વારા ઉપરથી નીચે ઉતરીને આવે, એને આપણે અવતાર કહીએ છીએ ભગવાનનો, કે ભગવાન આપણી પાસે આવ્યા. મોરે પ્રૌઢ તનય સમજ્ઞાની, મોરે પ્રૌઢ તનય સમજ્ઞાની, મોરે પ્રૌઢ તનય પ્રૌઢ એટલે મોટા, તનય એટલે પુત્રો, બાળકો, જ્ઞાની એટલે જ્ઞાની. ભગવાન કહે કે મારા જે જ્ઞાની છે ને, મારા મોટા દીકરાઓ છે બધા, એ તો બધું જ કરી શકે છે, એ સમર્થ છે, શક્તિશાળી છે. જે મહાપુરુષો છે, યોગીઓ, સંન્યાસીઓ છે, જે જ્ઞાનીઓ છે, એ બધા ભગવાનના મોટા દીકરા છે. મોરે પ્રૌઢ તનય સમજ્ઞાની, મોરે પ્રૌઢ તનય સમજ્ઞાની, મોરે પ્રૌઢ તનય સમજ્ઞાની, મોરે પ્રૌઢ તનય સમજ્ઞાની, બાલક સુત ઇવ દાસ અમાની, બાલક સુત ઇવ દાસ અમાની. બાળક એટલે નાના બાળકો, અને કેટલાક મારા નાના બાળકો છે ભગવાન, જે નાના નાના બાળકો છે. સૂત એટલે બાળક. બાલક સુત ઇવ દાસ અમાની, બાલક સુત ઇવ દાસ અમાની. અને એવા નાના બાળકો જે ઉપર નથી આવી શકતા, એવાની માટે ભગવાન સામેથી ઉતરીને નીચે આવે છે, એને આપણે અવતાર કહીએ છીએ. બોલે બાલ કૃષ્ણ કનૈયા. તો ભગવાન આવી રીતે પ્રગટ થાય છે, એટલે એને અવતાર કરીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થયા વ્રજમાં, ગોકુળિયા ગામમાં. અને ભગવાન જ્યારે પ્રગટ થાય ને, ત્યારે બહુ હરખ ન થાય. ભગવાન જ્યારે પ્રગટ થાય તો સુખ ન થાય. કોઈ કે હો બહુ સુખ આવ્યો, સુખ ન થાય ભગવાન પ્રગટ, અને બહુ હરખ પણ ન થાય. કેમ કે જો સુખ આવે ને, આપણે એમ કે મને બહુ સુખ થયું, તો સુખનો વિરોધી શબ્દ છે દુઃખ. જેને સુખ થાય એને દુઃખ પણ થાય, જેને હરખ થાય એને શોક પણ થાય. ભગવાન પ્રગટ થાય ત્યારે ન તો સુખ થાય ન હરખ થાય. કેમ કે એ થાય તો પછી એનો વિરોધી પણ ક્યારેક થાય. અને જેને ભગવાન પ્રગટ થઈ જાય, જેના હૃદયની અંદર, જેના પાસે પરમાત્માની અનુભૂતિ થઈ જાય, એને ન તો સુખ થાય ન તો એને દુઃખ થાય, હરખ થાય, પણ એને આનંદની પ્રાપ્તિ થાય. કેમ કે આનંદનો વિરોધી છે જ નહીં. આનંદ કાયમને માટે રહે, એ ક્ષણિક ન હોય. કૃષ્ણ, કૃ એટલે શાશ્વત, એટલે આનંદ, શાશ્વત આનંદ, જેનો આનંદ ક્ષણિક નથી, થોડોક નથી કે હા બહુ મજા આવી, બહુ મજા આવી, એમ નહીં. થોડોક ક્ષણિક આનંદ નહીં. જેનો આનંદ કાયમને માટે છે, જેનો આનંદ શાશ્વત છે, જેનો આનંદ નિત્યાનંદ છે, નિત્ય છે, જે કાયમને માટેનો આનંદ. ભગવાનની અનુભૂતિ થઈ જાય
તો એ કાયમને માટે એ આનંદ થઈ જાય. જેના હૃદયમાં ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. ભાભી આમ કરતી હતી, ભાભી તેમ કરતી હતી, ભાભીની ઉપર સતત નજર રાખે, પણ નનંદ ન બનજો સુનંદા બનવું હંમેશા. અને જે સુનંદા બને છે, ભાભીની પડખે ને પડખે ઊભી રહે, ઘરની અંદર દરેક સુખ દુઃખમાં ઊભી જ રહે, એનું નામ સુનંદા છે. ઘરની અંદર સુનંદા જ્યારે બને ત્યારે એ ઘરમાં એ જેની યાદ આવી જાય તો પણ પરમાનંદની અનુભૂતિ કરાવે. ભાગવતજીની કથા આપણા જીવનને મઠારે છે. ભાગવતજીની કથા આપણા માનવ જીવનની અંદર કૃષ્ણ રૂપી પરમાનંદની અનુભૂતિ કરાવે છે. આખું જીવન બદલાઈ જાય, જગતને જોવાની દ્રષ્ટિ બદલાઈ જાય, અને જે જગતમાં જ્યાં આપણા પગલા જતા હોય ને, અને જો ચૂક થતી હોય તો પગલા પણ બદલાઈ જાય, દિશા બદલાઈ જાય. દિશા અને દ્રષ્ટિને બદલાવે હરિકથા, કૃષ્ણ કથા. સુનંદા આવી નંદ બાબાને સમાચાર આપ્યા અને પછી પરમાનંદ થયો, અને એ એટલો બધો આનંદ થયો, આનંદ થયો. અને પછી એ આનંદ જ્યારે પરમાનંદ થાય અને જાતા આહ્લાદ કૃતાહ્લાદ જે છે, નંદસ્ત્વ આત્મજ ઉત્પન્ને જાતા આહ્લાદો મહામના. એ આનંદ એટલો બધો થયો કે આનંદ ઉભરાવા લાગ્યો, અને ઉભરાવા લાગ્યો એટલે ઉભરાતા ઉભરાતા પછી એ આનંદ નૃત્ય કરવા લાગ્યો, એ ઝૂમવા લાગ્યું. વાજિત્રો વાળા આવ્યા, અનેક લોકો જેને જેને સાંભળ્યા દરેકની એવી દશા થઈ આખા ગોકુળિયામાં, દરેકને આનંદ થયો. આને કહેવાય નંદસ્ત્વ આત્મજ ઉત્પન્ને જાતા આહ્લાદ મહામના. જાતા આહ્લાદ. નંદ બાબાને પરમાનંદ શા માટે થયો કે એમણે સંબંધ ભગવાનની સાથે કેવો જોડ્યો? આત્મજ ઉત્પન્ને. એને આત્માનો સંબંધ જોયો, આત્માનો સંબંધ, એટલે પરમાનંદ થયો. અને એનાથી પછી ઉત્સવ મનાવવા લાગ્યો. નંદ બાબાનો જાતા આહ્લાદ ને આપણો આનંદ કેવો હોય છે? કૃતાહ્લાદ. પહેલે આનંદ અને પછી ઉત્સવ, એ છે જાતા આહ્લાદ. આપણે શું કરીએ? પહેલે ઉત્સવ મનાવીએ અને પછી કે હા બહુ મજા આવી, એટલે એને શું કહેવાય? કૃતાહ્લાદ. એક છે આનંદથી ઉત્સવ મનાવો, બીજું છે ઉત્સવથી આનંદ માણવો. એટલે બધા જ ઉત્સવ મનાવવા લાગ્યા. વ્રજવાસી લોકો કૂદવા લાગ્યા, નાચવા લાગ્યા. પરમાનંદની તમે ધ્યાન કરતા હો, જપ કરતા હો, કોઈ આપણા ગુરુની યાદ આવે, કોઈ ભગવાનની યાદ આવે, અને આમ અતિ આનંદ આવી જાય, એટલે મન બહુ હરખાવા લાગે. આખો દિવસ આપણો કેટલો સરસ મજાનો. આજ ઘણી વખત કહેતા આજ બહુ મને આનંદ આવે છે, બહુ આનંદ આવે છે. શું છે એ? આપણી કોઈ સદગુરુની કૃપા, કોઈ સાધનાની કૃપા, કોઈ ભગવાનની કૃપા, ત્યારે આનંદ આવે. અને આનંદમાં ને આનંદમાં એ ઝૂમવા લાગે. રામકૃષ્ણ પરમહંસ ને આનંદની અનુભૂતિ થતી, અને અનુભૂતિમાં પછી નૃત્ય કરતા. ભક્તિ માર્ગમાં નૃત્ય દોષ નથી. ભક્તિ માર્ગમાં નાચવું, નૃત્ય કરવું એ અપરાધ નથી, એ દુર્ગુણ નથી, એ તો મોટો મોટો સદગુણ છે. ભક્તિમાં તો એને આભૂષણ માનવામાં આવ્યું છે. આજે પણ તમે જુઓ, બરસાનાની અંદર એક મહાપુરુષ છે, પરમ રાધાજીનું સ્વરૂપ માનીએ છીએ બધા ભક્તો, અને એ મહાત્માનું નામ છે રમેશ બાબા, જેમની પાસે આજે પણ 60,000 ગાયો છે. આજે પણ 60,000 ગાયો, 60,000 ગાયો. ક્યારેક બરસાના જાઓ તો જોજો, જાણે ગાયોના પહાડ હોય ને એવું દેખાય છે. એક ગાયો 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 છે, 60,000 ગાયો. અને મહાત્મા નાનપણથી બરસાનાનું જે ઘેવર વન કહેવાય, પર્વત છે, બ્રહ્મા સ્વરૂપમાં, એ ત્યાં ને ત્યાં જ રાધે રાધે કર્યા કરે. બહુ જ મોટું સંકુલ છે બરસાનામાં, એ જ છે બધું. અને એ મહાત્મા બસ એની સાધના મૂળ રાધે રાધે કહેતા જાય, નૃત્ય કરતા જાય, રાધે રાધે. આજે તેઓ 90 થી 92 વર્ષના છે ઉંમરમાં. એમની રમેશ બાબા વ્રજનું આભૂષણ છે. વ્રજના જેટલા પણ સંતો છે ખૂબ બધા પરિચિત છે. હમણાં આપણા
રાજેન્દ્ર દાસ બાપુ ત્યાંના વૃંદાવન વાળા એમને ત્યાં ગૌ કથા હતી, એમાં લાભ મળ્યો હતો ત્યાં અમે, અને બહુ જ વિશાળ બહુ દિવ્ય આયોજન ગાયોની બહુ સેવા કરી. ગાયોનું તમે એ દર્શન કરવા જેવું છે બરસાનાની અંદર. ત્યાં રાધારાની મહારાણી બિરાજે છે અને એ આશ્રમ. અને મજાની વાત એ છે કે આ કથા જે વિરામ થશે ને એટલે અમે એ જ ગૌશાળાની અંદર અને એ જ ગેવરોનમાં અને એ જ મહાત્મા જ્યાં નૃત્ય કરે છે એ સ્થાનમાં બેસી અને કૃષ્ણ કથા રાધા કથા કરવાનો અમારે ત્યાં જવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. બસ આ બધાના સંતોના દર્શનનો આ જ લાભ થયો લાગે છે અમને, મહાપુરુષોના દર્શન. અને ત્યાં રાધા રાણીને ત્યાં એમાં નૃત્ય કરે. 92 વર્ષના છે, બહુ શરીર અશક્ત છે, છતાં પણ એક ઠુમકો તો લગાવી લે છે. આજે ઊભા નથી થઈ શકતા. તો ભક્તિ માર્ગમાં વ્રજવાસી લોકો તો રાધે કૃષ્ણ બોલે, કીર્તન કરે, એ જુમ્યા વગર તો રહે જ નહીં. એવો એક આનંદ છે. એવી રીતે નંદ બાબાને ત્યાં બરસાના છે. નંદ બાબાએ ખૂબ મોટો ઉત્સવ મનાવ્યો છે. ખૂબ દાન દીધું, ખૂબ દહીં ઉછળ્યું, ખૂબ દૂધ ઉછળ્યું, અને બધા ઉત્સવ ગાવા લાગ્યા, કૂદવા લાગ્યા. પધારો બાપ.